Welcome, friends. Today we will discuss history and polity questions and answers. భారతదేశ చరిత్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్ర ఈ రెండు భాగాలు ఉన్నాయి. In Indian history, if you see any of the previous papers, there has definitely been a question either on Harappa or on Vedic or both, comparisons and contrasts or whatever. So let us today see this question. Discuss the social and economic conditions during the Harappan or Indus Valley civilization. హరప్పా నాగరికత కాలం నాటి సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏమిటి అనే దాని మీద ఈ ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఫ్రెండ్స్, దెర్ ఆర్ ఆల్వేస్ ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్. ట్యాగ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటంటే సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితి, సొసైటీ అండ్ ఎకానమీ కలిపి అడగడం. Sometimes they may also ask a single aspect, society or economy alone, which is generally unlikely. అయితే let us see this. How do you approach this? ఇంట్రడక్షన్ ఆర్ ఉపోద్ఘాతంలో అంటే 10 మార్కుల ప్రశ్న కాబట్టి పెద్ద ఇంట్రడక్షన్ అని పెద్ద హెడ్డింగ్ పెట్టి దాని చుట్టూ పువ్వులేసి ముగ్గులేసి ఎలా చేయొద్దు. జస్ట్ one para of 2 or 3 sentences. Now what do you write here? In any introduction, friends, remember any question, the first para should be on why this is relevant. దీని ప్రాధాన్యత ఏమిటి? ఇప్పుడు అసలు హరప్పా నాగరికత సమాజం ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి ఎందుకు మనం తెలుసుకోవాలి? ఎందుకు తెలుసుకోవాలంటే గ్రూప్ 1 ర్యాంక్ రావాలి కాబట్టి. దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. వీ హావ్ టు యూనో, బట్ జనరల్లీ స్పీకింగ్ వై ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలా రాస్తారు? ఓన్లీ 2 or 3 or 4 sentences. Don't give any heading like introduction, just write one para. Harappan civilization in brackets, you can say words and time. Say 3000 BC to 2000 BC in mature phase or paripakva dasa and bracket lo పెట్టేసేయండి. Now what is this chronology? This might be different from some of the guides and others you might have studied, but this has been there for the last 20 years, friends. It's not that I am telling it now. Raymond Dalchin's Rise of Civilization in India and Pakistan and many other scholars like Srimali and all others now believe that proved with C14 dating that Harappan civilization mature phase is from 3000 to 2000 BC. So how do you write introduction? Harappan civilization in brackets 3000 BC to 2000 BC mature phase, close the brackets, is the first urban civilization in India. The social and economic conditions as prevailed in Harappan civilization have shaped Indian society and economy in the subsequent period. హరప్పా నాగరికతలో ఉన్నటువంటి సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులు తదుపరి కాలంలో వచ్చినటువంటి భారతదేశ చరిత్రని అనేక రకాలుగా ప్రభావితం చేశాయి. దీనిలోని ముఖ్య అంశాలను క్రింది విధంగా పేర్కొనవచ్చు. We can mention the following aspects, the important aspects in society and economy in the following manner, right? So this is what you have to write here, okay, right? Then now come to the main aspect, that is social or society, సామాజిక పరిస్థితులు. హరప్పా సమాజం గురించి ఇప్పుడు నేను చాలా మంది టెస్ట్ సిరీస్ అవి చూస్తున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇంతవరకు నేను ఒక 3000-4000 మందికి టెస్ట్ సిరీస్ పేపర్లు కరెక్ట్ చేసి ఉంటాను. ఓకే, అంటే గ్రూప్ 1 ముందు, ప్రిలిమ్స్ ముందు కూడా. మెయిన్స్ రిజల్ట్ వచ్చాక ఆల్మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 8000 పీపుల్ వీఆర్ రైటింగ్ మెయిన్స్, నియర్లీ 700 to 800 పీపుల్ టెస్ట్ పేపర్స్ ఐ హ్యావ్ సీన్. ఓకే, చాలా మంది ఏంటంటే సడన్ గా మొదలెట్టడం, సొసైటీలో ఏదో రాయక డాన్సులు చేశారు, బ్రోంజ్ న్యూ డాన్సింగ్ గర్ల్ దొరికింది, ఇలా మొదలెడుతున్నారు. బట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, సొసైటీ ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ షుడ్ బి ఆన్ ద సోషల్ ఆర్గనైజేషన్. What are the people? Talk about people and demography and social and differences. First point in society, friends. Harappan society is a mixed population of anthropological races and shows unity in diversity. Harappa samajam, Harappa janabha మిశ్రమ మానవ జాతుల సమూహము. ఇది భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఆ మానవ జాతులు ఎవరు? ప్రోటో ఆస్ట్రాయిడ్, మంగోలాయిడ్, ఆల్పినాయిడ్, మెడిటరేనియన్. ఇందులో ఈ మధ్యతర తెగకు చెందిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా భారతదేశ సమాజంలో ఈ మధ్యతర తెగకు చెందిన వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ ఏమిటి? హరప్పన్ సొసైటీ ఈస్
హైలీ డిఫరెన్షియేటెడ్ సొసైటీ, సోషల్లీ అండ్ ఎకనామికల్లీ. సామాజిక ఆర్థిక వ్యత్యాసాలు చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు? గృహాల సైజ్, ద సైజ్ ఆఫ్ హౌసెస్ వ్యారీస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మార్టిమా వీలర్ కాల్స్ హరప్పన్ వన్ రూమ్డ్ హౌసెస్ యాజ్ కూలీ క్వార్టర్స్. అంటే హరప్పా నాగరికతలో నగరాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక రూమ్ హౌస్ నుంచి 2-3 ఇళ్ళున్న హౌసెస్ కానీ, బంగ్లాలు కానీ, చుట్టూ పెరడు ఉన్న హౌసెస్ కానీ దొరికాయి. వీ హ్యావ్ వన్ రూమ్డ్ హౌసెస్, వీ హ్యావ్ హౌసెస్ ఆఫ్ వేరియింగ్ సైజెస్, ఈవెన్ హౌసెస్ విత్ కోర్ట్ యార్డ్ ఆర్ 1 or 2 floors have also been found. So this, generally citadel people, ruling people lived in citadel, lower town. In Kalibangan we have 3 towns. So all this shows ఏ హైలీ డిఫరెన్షియేటెడ్ సొసైటీ. సామాజిక వ్యత్యాసాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అయితే వర్ణ వ్యవస్థ ఉందా? వర్ణ వ్యవస్థ అనే పేరు ఉందో లేదో మనకు తెలియదు. లేదు, డెఫినెట్లీ, బట్ ఏవో ఒక డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. హౌ దీస్ పీపుల్ ఆర్ కాల్డ్ వీ డోంట్ నో బికాస్ ఆఫ్ ద lack of understanding of the script, pictography script. That is second point. Third point, always women friends. Women are very, very important. And more important in exams like UPSC and APPSC. So try to understand, let us write about the position of women. In Harappan society, women are supposed to have enjoyed a better status. Okay, remember, we cannot call it as a matriarchal society. మహిళలకి సముచిత స్థానం ఉండేది. అయితే డెఫినెట్గా మాతృస్వామ్యం అని చెప్పలేము. ఎందుకంటే మాతృస్వామ్యం అని, పితృస్వామ్యం అని చెప్పడానికి మనకి సాహిత్యాధారాలు ఉండాలి. ఋగ్వేదంలో కులాప అంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీని యజమాని, కాబట్టి దాన్ని మనం పేట్రియార్కీ అని చెప్తున్నాం. వేరేస్ ఇన్ హరప్పా వీ డోంట్ హ్యావ్ స్క్రిప్ట్. సో హౌ డు యూ సే దట్ ఇట్ ఈస్ మ్యాట్రియార్కీ? మాతృస్వామ్యం అని చెప్పలేము. కానీ అమ్మ తల్లిని ప్రధానంగా పూజించడం వల్ల ఈ మహిళలకి గౌరవం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉండేది అని చెప్పవచ్చు. దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్. ఫోర్త్ పాయింట్, మూవ్ ఆన్ టు జనరల్ సొసైటల్ టెండెన్సీస్. హరప్పన్ పీపుల్ ఆర్ పీస్ లవింగ్ పీపుల్. శాంతి కాముకులు, ఓన్లీ కాముకులు అని రాయకండి, మీనింగ్ మారిపోతుంది. Harappan society are peace loving people. How do we say? We can say this, you construct the sentence in a different way. The Harappan people are peace loving people as very few number of weapons have been discovered. అతి తక్కువ సంఖ్యలో ఆయుధాలు లభ్యం కావడం వల్ల హరప్పా ప్రజలు శాంతి స్వభావులు అని చెప్పవచ్చు. Why? Whatever, in fact, we have just got few dozen of weapons. According to estimates of archaeologists, both Harappa and Mohenjo-daro have a population of 1,50,000. Okay, if this is an estimation, scientific estimation. So if 1,50,000 people are there, how many weapons are required? అంత సంఖ్యలో కాకుండా పదుల సంఖ్యలో ఆయుధాలు లభ్యమయ్యాయి. ఈ ఆయుధాలు కూడా ఏంటంటే చిన్న చిన్న రేనాల్డ్ పెన్స్ ఇలా ఉన్నాయి తప్ప they are not even suitable to commit suicide. Hell with fighting with others. You can't attack, you cannot be aggressive, you can only commit suicide. అది కూడా కష్టమే. అంటే ఏంటి, అసలు వాళ్ళు యుద్ధం అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదా, ఆర్ వాట్ దే వర్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో శాంతి కాముకులు అనేది చెప్పొచ్చు. ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పీస్ లవింగ్ పీపుల్, జనరల్లీ దే ప్లే ఇండోర్ గేమ్స్. అంటే గృహాల్లో ఆడే ఆటలు ఆడేవాళ్ళు. చదరంగాన్ని కనుక్కున్నది ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారి హరప్పా వాసులు. ద చెస్ వాజ్, దే లవ్డ్ ఇండోర్ గేమ్స్ and chess was discovered by Harappans. Friends, India still is world champion. Of course, ఇప్పుడు వరల్డ్ ఛాంపియన్ కాదు, విశ్వనాథ్ ఆనంద్ వాజ్ ఛాంపియన్, బట్ ఒలింపియాడ్ గోల్డ్ ఎవరో వచ్చింది మరి. చెస్ పేపర్ చదువుతూ ఉండండి అప్పుడు. ఓకే, సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అలా కనెక్ట్ చేయాలి. అప్పుడు కనుక్కున్నటువంటి చదరంగం ఇప్పటికి కూడా భారతదేశంలో మనం చేస్తున్నాం అనేది. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్, వీళ్ళు అలంకరణ ప్రియులండి. అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు డెకరేట్ చేసుకోవడం మనలో కూడా చాలా మందికి ఉంటుంది. నాకు కూడా జుట్టు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అస్తమానం అర్థం అది చూసుకుని ఇప్పుడు కూడా బాగానే ఉన్నాను అనుకోండి, ఐ డోంట్ థింక్. బట్ స్టిల్ వెన్ వీఆర్ యంగ్ వీ ఆల్వేస్ గో టు ఎ మిర్రర్, డూ దిస్ అండ్ అప్రిషియేట్ అవర్ ఓన్ బ్యూటీ. ఇంత అందంగా ఉన్నాం ఏంటని మనం అనుకోవడం, సంతోషించడం, ఆనంద బాష్పాలు తెచ్చుకోవడం, ఇలా అన్నీ అవుతాయి. రైట్, లైక్ దట్ Harappans are they love decoration. They love to decorate themselves. How do we know? Large number of bronze mirrors have been found. ఏంట్లైనా 2-3 మిర్రర్స్ ఉంటాయి, 3 ఉంటాయి. హరప్పాలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ మనకు అద్దాలు కనిపించాయి. వీళ్ళ పని లేవాడు, అద్దం చూసుకుంటూ కూర్చోడం తప్ప. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ నీడ్ టు రైట్. దెన్ సెవెంత్ పాయింట్, they have family values. One of the strengths of Indian culture is strong family values.
ఓకే, ఈ కుటుంబ విలువలు చాలా ఎక్కువ. ఎలా చెప్తాం? అత్యధిక సంఖ్యలో ప్రపంచ ప్రాచీన నాగరికతల్లో ఎక్కడా లభ్యమైనటువంటి ఈ బొమ్మలు, యూనో బొమ్మలు అనగానే ఏం బొమ్మలు? కోతి బొమ్మలు, తాడు కొట్టు ఉన్నటువంటి కోతి బొమ్మలు, అలాగే పక్షుల బొమ్మలు, పడవల బొమ్మలు, నాగల బొమ్మలు, ఇలా ఎడ్ల బళ్ళు బొమ్మలు అంటారు, ఇవన్నీ దొరికాయి. సో అధిక సంఖ్యలో బొమ్మలు లభించడం వల్ల వీళ్ళు పిల్లల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడం అనేది చాలా వీళ్ళు ముఖ్యంగా చేసేవారు. అంటే దే లవ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ కిడ్స్ వెరీ మచ్. అది కూడా ఒక నెక్స్ట్ పాయింట్. అనదర్ పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళకి ఈ మూఢనమ్మకాలు, సూపర్ స్టిషన్స్ ఎక్కువ ఉండేవి, శుభ్రం ఎక్కువ ఉండేవి, అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ ఉండడం వల్ల, తాయెత్తులు లభ్యం కావడం వల్ల, ఇవన్నీ అని. సో దీస్ ఆర్ there are at least 10-12 points we can give, but because if the tag question is there, you can simply write at least in the same order, write important questions, and otherwise simple ga 1 or 2 sentences lo తెలియజేసే. So friends, this is about Harappan society. So మీరు చూసారా రాయడం ఎలాగో? శాంతి స్వభావాలు ఎందుకంటే తక్కువ ఆయుధాలు దొరికాయి, ఇండోర్ గేమ్స్ నచ్చి చెస్ డిస్కవర్ చేశారు, అలంకరణ ప్రియులు, బ్రోంజ్ మిర్రర్స్ దొరికాయి, సుమేరియా నుంచి మేకప్ కిట్స్ వీళ్ళు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు. అంటే అలంకరణ సామగ్రిని సుమేరియా నుంచి కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు. అంతే, అది కూడా అలా రాయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇది. నౌ కమింగ్ టు ఎకానమీ. ఇన్ ద ఎకనామిక్ కండిషన్స్ ఆర్ ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమిటి? ఇట్స్ అన్ అర్బన్ సివిలైజేషన్ బేస్డ్ ఆన్ రోబస్ట్ అగ్రికల్చర్. హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఈజ్ అన్ అర్బన్ ఎకానమీ డ్రివెన్ బై ఏ రోబస్ట్ ఆర్ వెరీ ప్రాస్పరస్ అగ్రికల్చర్. అంటే అత్యంత అభివృద్ధి చెందినటువంటి వ్యవసాయం మీద ఆధారపడినటువంటి పట్టణ నాగరికత అది. అయితే వ్యవసాయం అనగానే పంటలు ఏమిటి? గోధుమ, బార్లీ వీళ్ళు ప్రధాన పంటలు, వీట్ అండ్ బార్లీ. అండ్ దే వర్ ద ఫస్ట్ టు ప్రొడ్యూస్ కాటన్. అంటే ఏమిటి? ఫుడ్ క్రాప్స్ తో పాటు కమర్షియల్ క్రాప్స్ కూడా దే ప్రొడ్యూస్డ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళకి రైస్ తెలియదు. You have to say they did not know. However, in Lothal and Rangapur, superficial evidence for rice has been discovered. Rice husk, ante vari pottu antam kada, adu koddiga labhyamaindi, but this is not adequate enough to say that Harappans had cultivated rice. Okay, and they domesticated all animals except horse. However, in a place called Surkatoda, which is in Gujarat, there was superficial evidence for horse, but again it is not adequate enough to say that Harappans had actually domesticated horse. We do not have any evidence to say that there was horse in India before the advance of Aryans. Aryula రాకక ముందు భారతదేశంలో అశ్వాలు ఉన్నట్టు, గుర్రాలను మచ్చిక చేసినట్టు మనకి ఇంతవరకు ఆధారాలు లేవు. ఓకే, తర్వాత వ్యవసాయం అనగానే పద్ధతులు ఏమిటి? సాంకేతిక పద్ధతులు, ఇరిగేషన్. పంటలు చూసాం, వీళ్ళది వరదల మీద ఆధారపడినటువంటి ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ టైప్ అంటారు అన్నమాట. వీళ్ళ మెయిన్ పద్ధతిని ఫ్లడ్ ఇరిగేషన్ పద్ధతి అంటారు. అంటే ఆర్టిఫిషియల్ రిజర్వాయర్స్ కట్టి, కాల్చిన ఇటుకలతో ఆర్టిఫిషియల్ రిజర్వాయర్స్ కట్టి వాటిలో నీళ్ళని వరద వచ్చినప్పుడు నీళ్లు స్టోర్ చేసుకుని అదే నీటిని వాడేవారు. దెన్ మీరు పాత పుస్తకాలు చదివితే కాలువలు తెలియదు అని ఉంది, బట్ ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ నౌ. Harappans had got artificial canals, in Banwali and Rakigari in Haryana. We do have evidence for artificial canals, and if there are more excavations that are happening, definitely we may get more evidence. Okay, so Harappans కృత్రిమ కాలువల నిర్మాణం కూడా వీళ్ళకి తెలుసు. ఆధారం బన్వాలి అండ్ రాఖీగరి అని ఉంది. అదే కాకుండా వీళ్ళకి బావులు లేదా వెల్స్ అనేటువంటివి చాలా విరివిగా వాడేవారు. హరప్పాలో ప్రతి రోడ్ల మీద కానీ హౌసెస్ లో కానీ ఈ బావులు అనేవి లభ్యమయ్యాయి ఉన్నాయి. సో అది కూడా వాడేవారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వెరీ వెల్ ఇరిగేటెడ్. ఇయర్లీ దే హ్యాడ్ 2 crops సీజన్, ఖరీఫ్ అండ్ రబీ లాగా. అలాగే వీటిలో కూడా పొడుగు గోధుమ, పొట్టి గోధుమ, లాంగ్ అండ్ వార్ప్ వీఫ్ అనేది పండించేవారు. భూమిని దున్నడం తెలుసు, భూమిని దున్నేవారు. అయితే ఏంటంటే వీళ్ళకి ఇనుము లోహం తెలియదు, అందువల్ల చెక్కతో చేసినటువంటి నాగలను వీళ్ళు వాడేవారు. సో ఫార్ వీ హ్యావ్ నాట్ గాట్ హోల్డ్ ఆఫ్ ఎనీ వుడెన్ ప్లౌ, బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ terracotta toys. Okay, in Kalibangan there is a cultivated agricultural field that has been discovered intact. So that is also a very important point, friends, you have to remember. Then the next issue is వ్యవసాయం చూసాం, క్రాప్స్ చూసాం, పద్ధతులు చూసాం, ఇరిగేషన్ చూసాం, రైట్? Now we'll move on to trade and commerce. They had both external and internal trade. Sumeria is the number 1 trading partner. In fact, Sumerian records, cuneiform script records talk Harappa as Meluha. Okay, and the second important trading partner is Persian Gulf countries. Rendu gurtupettukovali. Then we do have Dilmun is a intermediate trading station for Harappans for overseas.
and they exported food grains and cotton. In fact, textiles were also woven and exported, because in Mohenjo-daro we have discovered a woven fragment of cloth. అంటే ప్రపంచంలో అందరూ బట్టలు వేసుకోకుండా నగ్నంగా తిరుగుతున్నప్పుడు భారతదేశంలో ప్రతిని కనిపెట్టడమే కాకుండా దాంతో బట్టలు నేసిన ఘనత హరప్పా వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దే ఇంపోర్టెడ్ లగ్జరీ ఐటమ్స్, highly glazed pottery, and also this kind of makeup kits from Sumeria, and ivory items. These are some of the imports from outside. So obviously balance of trade was in favor of Harappa, because when you are exporting essential items and importing luxury items, what will happen? You are cool, they are dependent on you. ఓ రోజు మనకి మేకప్ చేసుకోకపోతే కొంప మునిగిపోయే అవకాశం ఏం లేదు, వాళ్ళు పంపించకపోతే. మనం ఫుడ్ పంపించకపోతే వాళ్ళకి ఆహారం ఉండదు. సో దట్ ఈస్ హౌ the balance of trade was definitely in the favor of Harappans అని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే internal trade, they sourced different products. For example, from Karnataka Kolar gold mines, they got gold. From South India generally they got silver and sea products. From Maharashtra they got amethyst, and from Afghanistan they got lapis lazuli, a mineral. అలాగే రాజస్థాన్ నుంచి కాపర్ని కూడా తీసుకొచ్చేవాడు. బ్రోంజ్ సివిలైజేషన్ అండి, దిస్ ఏ బ్రోంజ్ సివిలైజేషన్, అంటే కంచు యుగం. ఇనుము వీళ్ళకి తెలియదు. కాపర్ అండ్ టిన్ వాజ్ మిక్స్డ్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ బ్రిటిల్. అది ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్. దెర్ ఇస్ నో కరెన్సీ, దే యూస్డ్ బార్టర్ సిస్టమ్. There was 16 and its multiples, weights and measures based on 16 and its multiples. A measuring tectonic scale, which is almost similar to an inch or angula, that is used in subsequent periods in Indian system, was also found. Okay, and maritime trade was very much there. In Lothal, we have discovered a great dockyard, artificial dockyard. So maritime trade, large number of boat replicas or images have been discovered, both bronze as well as terracotta. So all this shows that they are very much aware of maritime trade. Okay, and domestic trade, bullock carts is the most accepted way of mode of transport. The last point, third point in economy, is diversity of crafts. ఫ్రెండ్స్, ఏదైనా ఆర్థిక వ్యవస్థని మనం పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని చెప్పాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ డైవర్సిటీ ఆఫ్ క్రాఫ్ట్స్, అండ్ దట్ ఈస్ దేర్. వివిధ రకాల వృత్తుల వైవిధ్యం కనిపిస్తుంది. తెలుగులో ఏమంటారు? వృత్తుల వైవిధ్యం కనిపిస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మోడర్న్ కాన్సెప్ట్ లో చెప్పాలంటే సర్వీసెస్ సెక్టర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు సర్వీసెస్ సెక్టర్ గ్రో అయితేనే డెవలపింగ్ ఎకానమీ, డెవలప్డ్ ఎకానమీ అంటున్నాం కదా. అదేవిధంగా వృత్తుల వైవిధ్యత ఎక్కడైతే ఉందో, ఇటుకలు చేసేవాళ్ళు కానీ, అలాగే కార్పెంటర్స్ కానీ, ఈ బ్రోంజ్ స్మిత్స్ కానీ, నెక్స్ట్ ఏంటంటే న్యూ డాన్సింగ్ గర్ల్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్. అది కూడా మీరు సొసైటీలో పెట్టచ్చు. ఒకటే ఇండిపెండెంట్ క్వశ్చన్ సమాజం మీద వస్తే వీళ్ళకి ఆ డాన్స్లో అవి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి మీరు పెట్టచ్చు. లేకపోతే అన్ని పాయింట్స్ రాయలేరు కాబట్టి యూ కెన్ టేక్ ఏ కాల్ ఆన్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ మేసన్స్, కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్, అలాగే నేత పని వారు, వీళ్ళందరూ కూడా కుండల తయారీ చేసేవాళ్ళు. అత్యంత అద్భుతమైన కుండలు ఉన్నాయండి. మామూలు కుండల్లో ఈ రేఖాగణిత చిహ్నాలు ఉంటే ఇంత పెద్ద పెద్ద జార్స్ ఉన్నాయి. నేను చూశాను యాక్చువల్లీ మ్యూజియం, ఢిల్లీ మ్యూజియం. ఇంత జార్స్ లో, ఈ మనం తెత్తున్న జార్స్ లో వాళ్ళు ఆహారం అది స్టోర్ చేసేవారు. వెరీ గ్లేజ్డ్ పోటరీ. ఓకే, అది ఉండేది. సో వ్యవసాయం చూసాం, వర్తక వ్యాపారాలు చూసాం, వృత్తి వైవిధ్యం చూసాం. ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థ. వీటన్నిటి వల్ల హరప్పా నాగరికత పట్టణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అని చెప్పొచ్చు. ఈ సామాజిక, సోషల్ కండిషన్స్, ఎకనామిక్ కండిషన్స్. లాస్ట్ 2 lines, all these social and economic conditions have had a long lasting impact on Indian culture and history in the subsequent phase. దాని మీద ప్రత్యేకించి ఒక క్వశ్చన్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందండి. ఈవెన్ దో హరప్పన్ సివిలైజేషన్ ఫిజికల్లీ డిక్లైన్డ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇండియన్ కల్చర్. కామెంట్ అని, అది సెపరేట్ క్వశ్చన్, మనం అన్ని డిస్కస్ చేయలేం ఈ ప్రోగ్రామ్ లో. బట్ అంటే హరప్పా నాగరికత భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా క్షీణించిన, సాంస్కృతికంగా మన కళ్ళ ముందే ఉంది, భారతదేశ సంస్కృతిలో సజీవంగా ఉంది. వ్యాఖ్యానించండి అని ప్రశ్న ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు ఇటువంటివన్నీ రాయాలి. బట్ ఎనీవే, దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు సీ. సో ఫ్రెండ్స్, ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ యూస్ఫుల్ టు యూ. And again, now I will hand over this to Quality Sir, Ratnakar Sir. He will also explain some things to you. So good, you can make notes out of this as this class is available, and writing in focus change, but the best points you have to give, the best points and the best structure you have to give. Thank you. Over to Ratnakar Sir.
we will discuss about the fundamental rights. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంది. అంటే ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు? వెదర్ ఇట్ ఈస్ లేటెస్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ static question, we are not we have to see how the question is asked. సో కరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో ఇప్పుడు వచ్చిన జడ్జ్మెంట్లు బట్టి అడుగుతారా లేకపోతే వేరే అడుగుతారా అనేది తీసుకుంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక స్టాటిక్ ఆస్పెక్ట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద దట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్. సో వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్? ఫండమెంటల్ రైట్స్, why they are there in the constitution, and what is the essence of them, all those things we have to write. Fundamental means main and most important, అంటే ప్రాథమిక అంటే అత్యంత ముఖ్యమైన హక్కులు అన్నమాట. ఈ హక్కులు అనేవి రాజ్యాంగము ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి కూడా ఏర్పాటు చేసింది. పౌరుడే కాకుండా విదేశీయులకు కూడా చాలా వరకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ యొక్క నేచర్, స్వభావం ఏంటనేది అడగడం చాలాసార్లు జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈసారి కూడా అడిగే అవకాశం కూడా ఉందండి. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రెషియస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. దే ఆర్ మోస్ట్ ప్రెషియస్ బికాస్ they cannot be violated in a normal circumstance by the executive of the country, however powerful the executive may be. అంటే సాధారణ పరిస్థితుల్లో మీరు ప్రధానమంత్రి అయ్యుండొచ్చు, ముఖ్యమంత్రి అయ్యుండొచ్చు, ఎలాంటి ప్రభుత్వాధికారైనా, శక్తివంతమైన ప్రభుత్వాధికారైనా అయ్యుండొచ్చు, కానీ సాధారణ పరిస్థితుల్లో ఒక పౌరుడి యొక్క ప్రాథమిక హక్కుని భంగం కలిగించడం అనేది కుదరదు. అసాధారణ పరిస్థితుల్లో అయితే చేయొచ్చు. అసాధారణ పరిస్థితి అంటే మనకి ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు, అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు, యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ లాంటి ఒక పాండమిక్ మనం హిట్ చేసినప్పుడు కానీ యూ క్యాన్ వైలేట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ to a certain extent. So in a critical situation, when the country is at war with China or with Pakistan, then in such sort of a circumstance, fundamental rights can be violated, or you can say suspended. Not violated is not the right term. Suspended for a certain period of time. That is why fundamental rights are not absolute. That is one of the most prominent nature of the fundamental rights. కాబట్టి ఫండమెంటల్ రైట్స్ కొన్నిసార్లు సస్పెండ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ బట్ ఆర్ నాట్ అబ్సల్యూట్. The Constitution imposes several restrictions on the fundamental right in an attempt to preserve the diverse culture as well as to maintain peace and security. అంటే స్వేచ్ఛ అనేది ఒక ప్రాథమిక హక్కు. అపరిమితమైన స్వేచ్ఛను రాజ్యాంగం కల్పించింది, కానీ అలాంటి స్వేచ్ఛ మీద కూడా కొన్ని పరిమితులు విధించింది. మీ యొక్క స్వేచ్ఛ వేరే వాళ్ళ యొక్క హక్కులను భంగం కలిగించినంత వరకు ఎవరు కూడా ఆ స్వేచ్ఛని కంట్రోల్ చేయరు. సో ఇట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్ లిబర్టీ అండ్ సోషల్ వెల్ఫేర్. ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ ప్రొవైడ్ enormous rights and liberties to attain individual development, and on the other hand put limitations to ensure the development of weaker sections of the society. అంటే ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ఒక వ్యక్తి స్వేచ్ఛగా జీవించటానికి,
స్వేచ్ఛగా అభివృద్ధి చెందడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. కానీ అదే స్థాయిలో కొన్ని సార్లు ఫండమెంటల్ రైట్స్ భంగం కలిగి అనిపించవచ్చు. అయితే మీ యొక్క ప్రాథమిక హక్కుని ప్రభుత్వం సరిగ్గా మీకు కల్పించలేని పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు, అదే సమయంలో మీ యొక్క ప్రాథమిక హక్కు రెస్ట్రిక్ట్ చేయడం వల్ల బలహీన వర్గాల అభివృద్ధి కానీ జరిగితే దట్ ఈస్ నాట్ రాంగ్. లైక్ right to equality means everybody are equal. At the same time, what you are doing here, you are providing 1 rupee kg per kg rice to the poor people. The middle class or the rich people may question, why are we not provided with this? అడగొచ్చు అనమాట, ఎందుకు మాకు ఈ హక్కు కల్పించబడలేదు. కానీ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి, అప్పర్ క్లాస్ వాళ్ళకి బియ్యం కొనుక్కునే యొక్క, ఆహారం కొనుక్కునే యొక్క అవకాశం ఉంటుంది, డబ్బులు ఉంటాయి. బట్ ద పోర్ విల్ నాట్ హ్యావ్ దోస్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ వై ఫండమెంటల్ రైట్స్ మే బి వయలేటెడ్ టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ ఆర్ మే నాట్ బి గివెన్ టు ఎవ్రీబడి ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ యాజ్ they are given to the weaker section to feed them. The next is flexible in crisis. Like I told you earlier, fundamental rights are flexible. When the country is in crisis and fundamental rights are flexible, because when there is emergency, your right to freedoms may be restricted. Then it is not justiciable. They are not justiciable. అంటే ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు మీ ప్రాథమిక హక్కులను ప్రభుత్వం భంగం కలిగిస్తే, ఆ సమయంలో ఎమర్జెన్సీ ఉన్న అలాంటి పీరియడ్లో మీ ప్రాథమిక హక్కులు కానీ భంగం కలిగితే మీరు కోర్టుకి వెళ్ళినా మీకు ప్రాథమిక హక్కులు దొరకవు. ఎందుకంటే country's security is paramount. The lives of the people are very, very important. The next characteristics or nature is they are positive as well as negative in character. Fundamental rights are positive because they provide certain rights to the citizens. Positive ఎందుకంటున్నామంటే ప్రజలకు కొన్ని హక్కులను కల్పిస్తున్నాం, డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తున్నాం. ఇగో ఇవి మీ హక్కులను, వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ టు ద పీపుల్. బట్ నెగటివ్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే when they put limitations or restrict state to take action against citizens. అంటే ప్రభుత్వాన్ని ఆపేస్తాయి, ప్రజలకి హక్కులు మీరు భంగం కలగకుండా ఉండేటట్టు ప్రభుత్వాన్ని ఆపేస్తాయి. సో ద నెగటివ్ రైట్స్ ఆర్ లైక్ ఆర్టికల్ 14, ఆర్టికల్ 15, 1, 16(2), 18(1), 20, 22(1), etc. And the positive rights are 25, 29(1), 31, like that. Then another nature of fundamental right is that they contain the provisions for their implementation. అంటే ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలా ఈ ఫండమెంటల్ రైట్ అనేది it is given in the fundamental rights itself. In other words, Article 32 ensures the implementation of fundamental rights in the form of legal remedy against its violation. అంటే మీ యొక్క ప్రాథమిక హక్కు కానీ భంగం కలిగితే ఆర్టికల్ 32 ద్వారా you can seek remedy, you can get remedy under Article 32 of the Constitution. కోర్ట్స్ అప్రోచ్ అయ్యి మా ఫండమెంటల్ రైట్ భంగం కలిగింది అనే ఆర్టికల్ 32 ద్వారా యూ కెన్ గో అండ్
claim and get that particular fundamental right. Then another nature of fundamental rights is some fundamental rights are outside the part 3 of the Constitution. In part 3 we are having fundamental rights, but some fundamental rights are outside part 3. Examples are like 265, where the parliament has to make a law to enable the government to impose a tax. 330A, 301, 300A, all these things. And fundamental rights make a difference between citizens and non-citizens, because all fundamental rights are not available to the non-citizens residing in India, but they enjoy a range of fundamental rights. అంటే ఫారినర్కి సిటిజన్కి డిఫరెన్స్ ఉంది. సిటిజన్స్కి ఏమో అన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటాయి, ఫారినర్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట, అన్నీ ఉండవు. లైక్ 14, 20, 21, 23, 25, 28. They are not, they are also available to the foreigners. Whereas fundamental rights like 15, 16 and 19 are not available to foreigners. We will now discuss about another interesting question which may be asked in the examination. Was asked in actually Telangana's part of it, not fully, was asked in Telangana exam. అంటే కొంచెం భాగం అడిగారు ఈ క్వశ్చన్లో, ఆ మిగతా భాగాలు కూడా తర్వాత వస్తాయి. సో ఈ ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంది. రైట్ టు ఓట్ is a statutory, constitutional or fundamental right? Right to property is a fundamental right or not? So ఈ రెండు భాగాలు ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్లో. రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఎందుకు ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు? ఇప్పుడు ఫండమెంటల్ రైట్ కాదు రైట్ టు ప్రాపర్టీ. రైట్ టు ప్రాపర్టీ వాజ్ వన్స్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ up to 1978, before it was removed by the Constitutional Amendment Act 44. So fundamental right means the government cannot violate it under normal circumstance. So fundamental right ante entante సాధారణ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం దాన్ని ఖచ్చితంగా ప్రజలకు అందించాలి. ప్రజలకు అందించకపోతే ఆ ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రజలు కోర్టుకి వెళ్ళి ఆ ప్రాథమిక హక్కును పొందవచ్చు. అంత పవర్ కోర్టు అంటే నార్మల్ కోర్టు కాదు. యూ కెన్ గో టు హైకోర్ట్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్ డైరెక్ట్లీ. సో లైక్ దిస్ fundamental rights has that much of power. So here there are certain views expressed by the judges in the Aadhaar case. So first thing is, right to vote statutory or constitutional or fundamental. First you should know what is statutory. Statute means law. A law passed by parliament is called as statute. Parliament pass చేసే చట్టాన్ని statute అంటారు. కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ మీన్స్ అంటే పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన చట్టం ద్వారా ఏదైనా హక్కు సంక్రమిస్తే దాన్ని స్టాట్యుటరీ రైట్ అంటారు. కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎ రైట్ ఈస్ గివెన్ బై అన్ ఆర్టికల్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టికల్ 19(1)(a) says right to freedom of expression. సో స్వేచ్ఛకు సంబంధించిన హక్కుని రాజ్యాంగంలో ఒక ఆర్టికల్ 19(1)(a) ద్వారా ప్రజలకు అది సంక్రమించి, కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్ ఆర్ ప్రాథమిక హక్కు. సిమిలర్లీ
పార్లమెంట్ చట్టం చేయటం ద్వారా ఒక రైట్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాట్యుటరీ రైట్. దెన్ ఫండమెంటల్ రైట్ మీన్స్ విచ్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ పార్ట్ 3 of the Constitution. Part 3 is between 12 and 35. Constitutional right means which is included in any part of the Constitution. So, if you go into the debate, the Supreme Court judges, when they are debating about right to privacy, they have wondered about the right to vote and property as well. 2 judges of this 9-judge bench asked why right to vote and right to property were not fundamental rights. The significance of this sentence is, that means the judges clearly said that right to vote is not a fundamental right. You have to remember that. చాలా మంది విద్యార్థులు ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు, సార్ రైట్ టు ఓట్ ఫండమెంటల్ రైటా కాదా? ఇక్కడ జడ్జిలు చెప్పారు కాబట్టి రైట్ టు ఓట్ ఫండమెంటల్ రైట్ కాదనమాట. దెన్ గో టు ద డీటెయిల్స్ అండ్ ఎగ్జామిన్ వాట్ ఆర్ ది అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. Justice R.F. Nariman expressed the view that right to property should have been a fundamental right. Right to property అనేది ఆస్తి హక్కు అనేది ఒక ప్రాథమిక హక్కు అయి ఉంటే ఆ ఆస్తి బడుగు జీవి నుంచి లాక్కునే అవకాశం ఉండేది కాదు కదా. నిస్సహాయుడైన పౌరుడు తన యొక్క ఆస్తిని కోల్పోతున్నాడు కదా, వాడిని రక్షించేది ఎవరు అని జడ్జి గారు ఆవేదన చెందాడు. ఎందుకంటే 2009లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ మీద అమెండ్మెంట్ చేసింది, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ మీద. దానికి ముందైతే ప్రభుత్వము మీరు ఒక చోట ఇల్లు కట్టుకొని ఉంటే, మీ యొక్క పొలం ఉందనుకోండి, ప్రభుత్వం ఒక నోటీస్ ఇచ్చి మీ పొలాన్ని తీసేసుకోవచ్చు, ప్రభుత్వ రేటు ప్రకారం మీకు ఇచ్చి. కానీ 2009 తర్వాత పొలం తీసుకోవడం కష్టమైపోయింది. మామూలు ఆస్తి అయితే ఇప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం తీసేసుకోవచ్చు మీకు కాంపెన్సేషన్ ఇచ్చేసి. సో అలాగా పేద ప్రజల యొక్క ఆస్తిని లాగేసుకుంటారు కదా అని జడ్జి గారు ఆవేదన చెందాడు. కాబట్టి ఆస్తి హక్కు అనేది ఉండుంటే బాగుండేది అనే ఒక అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచడం అన్నమాట. In 2011, the Supreme Court bench headed by Justice G.S. Singhvi has declared that the state must stick to law while depriving citizens of property and dubbed right to property as a constitutional right. G.S. Singhvi గారి నేతృత్వంలోని రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఏం చెప్పిందంటే, రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఫండమెంటల్ రైట్ కాకపోయినప్పటికీ, ఎందుకంటే ఇంతకుముందు 19లోను 30లోను ఉండేదా రైట్ టు ప్రాపర్టీ, 31లో ఉండేది, దాన్ని బయటికి తీసుకెళ్ళిపోయి 300Aలో పెట్టారు. సో జస్టిస్ సింఘ్వి గారు ఏం చెప్పారంటే, ఫండమెంటల్ రైట్ కాకపోయినప్పటికీ అది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ కాబట్టి మనం ప్రజల దగ్గర ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా ఆస్తి తీసుకుంటే వాళ్ళకి సరైన విధానంలో కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలని అభిప్రాయపడ్డాడు. దెన్ అవర్ తెలుగు జడ్జ్ జస్టిస్ చలమేశ్వర్ స్పోక్ అబౌట్ ద నీడ్ టు హ్యావ్ a fundamental right to vote. Right to vote is legal in India. A legal right in India, conferred by the statute. So is the right to contest. So Justice Chalameswar garu em chepparante, right to vote kuda ప్రాథమిక హక్కు అంటే బాగుండింది. ప్రస్తుతానికైతే అది ఒక లీగల్ రైట్. ఎందుకని లీగల్ రైట్ అంటే, పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన చట్టం ద్వారా ప్రజలకు సంక్రమించింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ లీగల్ రైట్. సో ఎ లీగల్ రైట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై అన్ ఆర్డినరీ లా and can be taken away by changing the law. So legal right means
The parliament can give the right by passing an article, by passing a law. At the same time, the parliament can take back this right by passing another law. A fundamental right, on the other hand, is guaranteed by the constitution and allows a citizen to move the Supreme Court for its enforcement. అంటే లీగల్ రైట్ అనేది ఇస్తే అది పార్లమెంట్ చేసుకోవచ్చు. కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్, ప్రాథమిక హక్కు అయితే మాత్రం తీసుకోవటం చాలా కష్టం. కాబట్టి ప్రాథమిక హక్కు అయి ఉంటే బాగుండేదని చెప్పి మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ లైక్ దట్. ఎందుకంటే రాజ్యాంగంలో కానీ ప్రాథమిక హక్కుల్లో కానీ ఇది ఉంటే దాన్ని తీసుకోవటం అనేది చాలా కష్టం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలి. Since right to vote and contest elections are legal rights, some states have enacted laws to tweak those. అంటే ఈ లీగల్ రైట్స్ కాబట్టి ఓటింగ్ కానీ లేకపోతే తర్వాత కంటెస్టింగ్ కానీ లీగల్ రైట్స్ కాబట్టి దాన్ని ఒక్కొక్క రాష్ట్రం వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మలుచుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితి ఒకటి ఏర్పడుతూ ఉంది అని the judges have felt. Like for example, one state made a law where they made panchayat election. You can contest in a panchayat election only if you have a toilet at your house. So that right was upheld. So what they mean is, if these sort of important rights like right to vote and right to contest are not fundamental rights, the states will make changes like how they want and would disturb the spirit behind that rights. చలమేశ్వర్ గారు వీళ్ళందరూ అభిప్రాయపడింది ఏంటంటే, ఇవి ఎన్నికల్లో పాల్గొనటం, ఎన్నికల్లో ఓటేయటం అనేది ప్రాథమిక హక్కులుగా ఉండకపోతే దాన్ని ప్రభుత్వాలు తమకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి వాటిని ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఇనుమడింపజేయండి, ప్రాథమిక హక్కుల్లో భాగంగా చేయండి అని చెప్పి చలమేశ్వర్ గారి ఆధ్వర్యంలోని బెంచ్ అభిప్రాయపడింది అన్నమాట. There is no fundamental right to vote in the constitution, though we have a parliamentary democracy. It's a surprising aspect. Article 326 only speaks about adult suffrage for those above 18. ఖచ్చితంగా ఓటేయాల అనేది ప్రాథమిక హక్కులాగా లేదు. ఇది ఒక ఆశ్చర్యకరమైన పరిణామం. 326 ఆర్టికల్లో మనకి అడల్ట్ సఫరేజ్ గురించి ఉంది, కానీ ఈ యొక్క ప్రాథమిక హక్కు రైట్ టు ఓట్ అనే దాని మీద లేదన్నమాట. Chalameshwar said that he did not agree with the view that right to vote was only a legal right. I do believe that we don't have at least a constitutional right to vote అని చెప్పి ఆయన అభిప్రాయం వ్యక్తపరిచాడు. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం రైట్ టు ఓట్ అనేది ఒక రాజ్యాంగపరమైన హక్కుగా లేదని చెప్పి ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు అన్నమాట. సో బై పుటింగ్ దీస్ వర్డ్స్ ఇన్ ద జడ్జెస్, అంటే జడ్జీల అభిప్రాయాలు చదవడం ద్వారా మనం ఈ యొక్క ప్రశ్నని చాలా ఈజీగా ట్యాకిల్ చేయగలిగాం. వీళ్ళందరూ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి, రాజ్యాంగ ధర్మాసనంలో కూర్చున్న వాళ్ళు, కాబట్టి వాళ్ళు ఏమన్నారో మళ్ళా పార్లమెంట్ చేంజ్ చేసే వరకు అదే వాడుకలో ఉంటుంది. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వే మేనర్ on how to deal with a particular question.